नमस्कार, खबरां दस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। यूक्रेन संकट कारण इंटर्नशिप अधूरी छड्ड के वापस आए मैडिकल ग्रैजुएट विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप भारत में पूरी कर सकते हैं। ऑपरेशन गंगा तहत विद्यार्थियों समेत होर भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण का सिलसिला जंगी पद्धर ते जारी। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दुनिया के बदलाव में विद्या को उचित जरिया दस्या। मोहाली टेस्ट के दूजे दिन श्रीलंका ने खेड खत्म होने समय तक 4 खिडारियों पिछे 108 दौड़ा बनाईयां। हुण खबरां विस्तार नाल। मौजूदा यूक्रेन संकट कारण अपनी इंटर्नशिप विचाले छड्ड के देश परतण वाले मैडिकल ग्रैजुएट विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप भारत में पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय मैडिकल कमीशन NMC ने इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। अपने नोटिफिकेशन में NMC ने कहा है कि यूक्रेन तो भारतीयों की वापसी और कोविड महामारी विचाले विदेशी मैडिकल विद्यार्थियों को कुछ सूबा मैडिकल काउंसिलों में अपना रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। इसलिए अजिहे विद्यार्थियों के तनाव को वेखदियां उन्होंने इंटर्नशिप भारत में ही पूरी कराने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन मुताबिक विद्यार्थियों दी अर्जियां ते प्रक्रिया शुरू करने का काम सूबा मैडिकल काउंसिल वालों किया जा सकता है, बशर्ते कि ये विद्यार्थी विदेशी मैडिकल सिक्ख्या परीक्षा में पास ऐलाने गए हों। भारतीय नागरिकों को लियाउण लई शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा तहत यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों तो अज 15 विशेष उड़ानों राही तकरीबन 3000 भारतीयों को वापस लिया गया है। इन्होंने उड़ानों में 12 विशेष नागरिक उड़ानों और 3 भारतीय हवाई फौज दी उड़ानां शामिल ने। इस तरह 22 फरवरी को विशेष उड़ानां शुरू होने तो मगरों 13,700 तो वध भारतीयों को वापस लिया जा चुका है। कल 11 विशेष उड़ानों की आने की संभावना है, जिन्हों में 2200 तो वध व्यक्तियों को लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने भरोसा दवाया कि यूक्रेन तो हर भारतीय को सुरक्षित कड्ढे जाने तक यह मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से खास तौर पर खारकीव और पिछोचेन तो भारतीयों की वापसी से सब तो वध ध्यान दिता जा रहा है। अरिंदम बागची ने यह भी कहा है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास से उत्थों कुछ बसां का इंतजाम किया है। खारकीव में 300, पिछोचेन में 900 और सुमी में 700 भारतीय फंसे हुए हैं। हवाई फौज के 3 C-17 जहाज ऑपरेशन गंगा तहत यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया तो 329 भारतीय विद्यार्थियों को लैके अज तड़के दिल्ली लागे हिंडन हवाई अड्डे पर पुजे। रक्षा राज मंत्री अजय भट्ट ने यूक्रेन तो सुरक्षित लियाए गए विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों और बहादुर विद्यार्थियों को चेहरे पर खुशी और सुकून दे के उन्होंने प्रसन्नता हुई है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तो दिल्ली हवाई अड्डे पर पुजे मुसाफरों को केंद्रीय वणज और सनत राज मंत्री सोम प्रकाश ने जी आया आख्या। इन्होंने सारों को यूक्रेन तो बुडापेस्ट लिया गया, जिथों वो गो एयर की फ्लाइट राही दिल्ली पुजे। वतन वापस पुजन से इन्हों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही सी। इन्होंने सारों ने सुरक्षित वापसी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों किए जा रहे यत्नों की शलाघा की है। यूक्रेन तो ऑपरेशन गंगा तहत भारतीय विद्यार्थियों को छेती छेती घर वापस लिया जा रहा है। जोड़े बच्चे वापस सुरक्षित परत आए ने, उन्होंने मापियां के चेहरों पर खुशी के नाल अखां में हंझू भी ने। एक रिपोर्ट। जलंधर के पिंड रायपुर रसूलपुर की वंदना यूक्रेन तो अपने पिंड परती तो लोगों ने ढोल और बाजियां नाल उसका स्वागत किया। भारतीय दूतघर नाल संपर्क करने मगरों वंदना और उस दे नाल कई होर विद्यार्थी वापस आउण च कामयाब हुए ने। जो हालात थे वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं वहाँ पे। मतलब जब स्टार्टिंग हुई है तो थोड़ी थोड़ी बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही थी जो आउटर एरियाज पे थी। जैसे ही दिन बढ़ते गए सिटी में आने शुरू हुए। हम सिटी सेंटर में रहते थे, हमें पूरा पहले दिलासा दिया गया कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 14 साल पहले भी ऐसे हुआ था सेम। तो हमें लगा कि चलो ठीक है कि हो जाएगा, स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। टीचर्स ने साफ साफ मना कर दिया कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस लग ही नहीं सकती। तो ऑफलाइन क्लासेस मतलब अटेंड करने के चक्कर में हम आ नहीं पाए। हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती गई कि इस ट्रेन जाते रहे हैं, मतलब इवन 24 आवर्स की ट्रेन थी जो हमने पूरी 24 आवर्स खड़े होके काटी है। इधर गुरदासपुर की दिव्या बैल भी सुरक्षित घर पहुंची है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਲੋਵਾਕੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਟੈਂਟ ਸੀ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी ही एफर्ट्स किए। माई फादर वॉज इन कॉन्सटेंट कॉन्टैक्ट विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪੋਸੀਬਲ ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਚਡ ਹੋਮ ਸੇਫਲੀ। ਤੇ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਸਦਕਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਿਵਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। Thank you very much, my India government. I really want to thank, I really appreciate their all efforts, and I want to motivate them so that in any future time, any kind of crisis comes on any of our Indian, anywhere in the world, our India government should always ready to fight with any kind of situation to rescue our Indians. Thank you very much and Jai Hind. ਯਕੀਨਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਵਾਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਵਿਨੈ ਅਵਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 1930 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1931 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਵਿਨੈ ਅਵਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਮਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਜਯਾਨੰਦ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਾਰਚ 1916 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਖਾਰਵੇਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਵੇਂਸ਼ਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 1943 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਜਾਹਰਿਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਡੱਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਬੀਜੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਵਾ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਉਹ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਜਾਵਾ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਜਾਹਰਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੂਮੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਉੱਤਰ ਕਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ 2 ਵਾਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੱਜ 130 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 1626 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸਪੇਨ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ IS ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 108 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਫਾਲੋ-ਔਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 267 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 574 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 157 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BCCI ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ PCA ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 108 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।